हेलो विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है तमारो आजना ऑनलाइन लेक्चर में। तो आजना ऑनलाइन लेक्चर में आपणे ઝૂલોજી सेमेस्टर 2 एनो जे पेपर नंबर 203 है एनो यूनिट नंबर 1 में जे क्लासिफिकेशन ऑफ कोडेटा है ए आपणे आजे कम्प्लीट करीशुं। ओके, तो आज आपणे कोडेटानुं क्लासिफिकेशन जोवानुं छे क्लास सुधी। नॉर्मली तो एमां आपणे कीधुं छे के क्लास एम्फीबिया है, रेप्टाइल्स है, एव है, मेमल्स है, एना सब क्लास सुधी जोवानुं छे। पण आपणे वोल कोडेटानुं क्लासिफिकेशन छे ए डिटेल में एनी चर्चा करीए। ओके, तो जे कोडेटा है फाइलम कोडेटा ए किंगडम एनिमालिया में आवे छे अने एनु सब किंगडम जोवा जाए तो शुं होय छे यूमेटाजुआ। शुं होय छे यूमेटाजुआ। फाइलम कोडेटा है ए किंगडम एनिमालिया में आवे छे एटले के प्राणी सृष्टि में आवे छे अने उपसृष्टि कई छे यूमेटाजुआ। ओके, अने समुदाय एटले के आपणे फाइलम कहीए तो कयो छे कोडेटा। ओके, कोडेटाना सब बे ग्रुप पड़े छे, बे ग्रुप, एक छे क्रेनिएटा अने बीजू छे ए क्रेनिएटा। एटले जे फाइलम कोडेटा छे एना बे ग्रुप पड़े छे एटले के बे विभाग पड़े छे, एक छे क्रेनिएटा अने बीजू छे ए क्रेनिएटा। एटले के मस्तिष्कधारी अने जेनामां मस्तिष्क नथी होतुं एटले मस्तिष्क विहीन। आ क्रेनिएटा छे, क्रेनिएटा एटले के मस्तिष्कधारी अने आ छे मस्तिष्क विहीन एटले के खोपरी धरावे छे अने खोपरी धरावता नथी। तो खोपरी न धरावता होय एने पाछा बे सब फाइलम में डिवाइड कर्या छे। ए प्रोटोकोडेटा, ओके, जे खोपरी न धरावता होय ए पाछा एक सब फाइलम में डिवाइड थाय छे अने क्रेनिएटानो पण एक सब फाइलम पड़े छे यूरोकोडेटा। तो प्रोटोकोडेटा अने जे प्रोटोकोडेटा होय छे ए केवा होय छे प्रिमिटिव टाइप्स में आमां बधा एनिमलनो प्राणीओनो समावेश थतो होय छे। तो जोईए के आ सब फाइलम प्रोटोकोडेटा छे एना पाछा 3 क्लास पड़े छे। ए छे हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा अने सिफेलोकोडेटा के जेमां मेरुदंडनी प्रोटोकोडेटा में मेरुदंड जोवा मळे छे क्यां सुधी होय छे के हेमिकोडेटा होय छे सामी मेरुदंडी। एमां कया प्राणीनो समावेश थाय छे? एक तो बालानोग्लोसिस होय छे ए सामी मेरुदंडू एटले के हेमिकोडेटा में एनो समावेश थाय छे के सब फाइलम हेमिकोडेटा है, यूरोकोडेटा है अने सिफेलोकोडेटा है। एटले सिफेलोकोडेटा के शीर्ष मेरुदंडी के एनामां खाली जे नोटोकोड होय छे क्यां जोवा मळे छे? शीर्ष प्रदेश में जोवा मळे छे। ज्यारे पूछ मेरुदंडी कहीए अथवा सिफेलोकोडेटा कही शकीए एमां मेरुदंड क्यां जोवा मळे छे? पूछडीथी माथाथी लईने पूछडी सुधी लंबायेलो होय छे। तो एमां एसिडिसिया है, साल्पा है, ए बधा एनिमलनो समावेश थाय छे। ज्यारे सिफेलोकोडेटा में अने यूरोकोडेटा में एसिडिया अने साल्फानो, ज्यारे एम्फिओक्सेस है ए सिफेलोकोडेट में आवे छे अने हेमिकोडेटानुं उदाहरण है बालानोग्लोसिस। तो हवे आपणे जे ग्रुप क्रेनिएटा है एनुं यूरोकोडेटा जोईए तो यूरोकोडेटा है एना ए वर्टिब्रेटा, ओके, पृष्ठवंशी में एनु डिविजन थाय छे। तो जोईए वर्टिब्रेटा है एना 2 डिविजन पड़े छे, एक एग्नेथा अने बीजू छे गेनेक्थोस्टोमेटा। के एग्नेथा है ये बधा केवा होय छे? हनुविहीन होय छे, जड़बा वगरना होय छे। अने गेनेक्थोस्टोमेटा होय छे केवा होय छे? हनुधारी होय छे एटले के जड़बावाळा होय छे। हवे आ एग्नेथा है एनो एक क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। डिविजन एग्नेथानो एक क्लास है साइक्लोस्टोमेटा के ये बधा केवा होय छे? चूसमुखा होय छे बधा, के एमां जड़बानो शुं होय छे? अभाव होय छे। एमां कया कया एनिमल्स आवे? लेम्प्री छे, पेट्रोमाइजिन है, ये बधानो समावेश साइक्लोस्टोमेटा में थाय छे। हवे आपणे ग्नेथोस्टोमेटा जोईए के हनुधारी जे प्राणीओ छे एना कया सुपर क्लास में डिवाइड थाय छे, ए पछी सुपर क्लास
બે સુપર ક્લાસમાં ડિવાઈડ થાય છે. એક છે પાઇસીસ, और આપણે બધી ફિશ હોય છે એમાં એ બધી પાઇસીસમાં એનો સમાવેશ થાય છે. અને બીજી છે ટેટ્રાપોડા, કે જે ફર્ધર એ 4 સબ ક્લાસમાં ડિવાઇડેડ થઈ છે. હવે સુપર ક્લાસ પાઇસીસ છે એના 2 ક્લાસ પડે છે. એક છે કોન્ડ્રેક્થિસ અને બીજું છે ઓસ્ટિએક્થિસ, એટલે કે કાસ્થિમત્સ્ય અને અસ્થિમત્સ્ય. ઓકે, હવે કાસ્થિમત્સ્ય છે એમાં સ્કોલિયોડોન, ઇલેક્ટ્રિક રે, ટોર્પેડો એ બધાનો સમાવેશ કોન્ટ્રેક્થિસમાં એટલે કે કાસ્થિમત્સ્યમાં થાય છે, કે જેનું બોની સ્કેલેટન છે એ કાસ્થિનું બનેલું હોય તો એને કાસ્થિમત્સ્ય કહેવાય છે, કાસ્થિ ફિશ કહેવાય છે. અને જેનું અસ્થિનું બનેલું હોય છે એને ઓસ્ટિયોક્થિસ કહેવાય છે. એટલે ઈલ છે, પછી સી હોર્સ છે, એટલે કે આપણે હિપોકેમ્પસ છે, એ બધાનો ઓસ્ટિયોક્થિસમાં સમાવેશ થાય છે. ઓકે, આ હતા સુપર ક્લાસ પાઇસીસના 2 ક્લાસ, કોન્ટ્રેક્થિસ અને ઓસ્ટિયોક્થિસ. હવે આપણે ટેટ્રાપોડા, સુપર ક્લાસ ટેટ્રાપોડાના ફર્ધર 4 ક્લાસ જોઈએ તો કયો છે? ક્લાસ એમ્ફીબિયા, ક્લાસ રેપ્ટાઇલ, ક્લાસ એવ્સ અને ક્લાસ મેમલ્સ. એના 4 ક્લાસમાં ડિવાઇડેડ થાય છે, એટલે કે એમ્ફીબિયા એટલે કે ઉભયજીવી, રેપ્ટાઇલ્સ એટલે કે સરીસૃપ. એમ્ફીબિયા છે એ 2 પ્રકારનું જીવન જીવી શકે છે, પાણીમાં પણ રહે છે અને જમીન ઉપર પણ રહે છે. પણ એને હંમેશા ફર્ટિલાઇઝેશન માટે, ઈંડા મૂકવા માટે ક્યાં જવું પડે છે? પાણી ઉપર જવું પડે છે. તો એ બધા એમ્ફીબિયા કેવા હોય છે? કોલ્ડ બ્લડેડ હોય છે, અને બધાનો સમાવેશ ઉભયજીવીમાં થાય છે. બધા જ પ્રાણીઓ કે જે એમ્ફીબાયસ પ્રકારનું જીવન એનું જોવા મળે છે. બીજું છે રેપ્ટાઇલ્સ એટલે કે સરીસૃપ, પેટે સરકીને ચાલનારા જેટલા પ્રાણી છે એ બધા કેવા છે? રેપ્ટાઇલ્સ. એ ફૂલ્લી ટેરેસ્ટ્રીયલ છે, એટલે કે જમીન ઉપર જ રહે છે. હા, એક્સેપ્શન છે કે મગર છે, એ બધા કાચબા મગર એ ક્યાં રહે છે? પાણીમાં રહે છે, પણ એ મોટે ભાગે ઈંડા મૂકવા ક્યાં આવે છે? જમીન ઉપર આવે છે. અને એનું જે અગ્ર ઉપાંગ અને પશ્વ ઉપાંગ, પૂંછડી, માથું, ધડ, એ બધામાં એનું જે શરીર હોય છે એ શું હોય છે? વિભાજિત હોય છે. અને એનું શરીર સ્કેલનું બનેલું હોય છે, એટલે કે ભીંગડાથી આવૃત હોય છે. પછી જોઈએ ક્લાસ એવ્સ, એટલે કે બધા જ બર્ડ છે, બધા પક્ષીઓ છે એનો ક્લાસ એવ્સમાં સમાવેશ થાય છે. કે એનું જે એક્ઝોસ્કેલેટન છે એ શેનું બનેલું હોય છે? પીંછાનું બનેલું છે. અને એના જે અગ્ર ઉપાંગ હોય છે એનું પાંખમાં રૂપાંતર થયેલું જોવા મળે છે. અને પશ્વ ઉપાંગમાં પગ ધરાવે છે, કે એ 4 ક્લોવ્સ ધરાવે છે, 3 આગળ અને 1 પાછળ. એમાં ભીંગડા પણ એના જે પગ હોય છે એમાં આવૃત હોય છે. એ કેનું કેરેક્ટર છે? રેપ્ટાઇલ્સનું કેરેક્ટર છે. એટલે કે બધા જ બર્ડ્સ હોય છે એમાં શેનો સમાવેશ થાય છે? એવ્સમાં સમાવેશ થાય છે. અને ચોથો ક્લાસ છે મેમલ્સ, એટલે કે સસ્તન, કે જેમાં માણસ, પછી વાંદરો છે, સસલું છે અને ઘણા બધા જ કે જે પ્રાણીઓ મેમરી ગ્લેન્ડ ધરાવે છે, સ્તન ગ્રંથિ ધરાવે છે, એ બધા જ પ્રાણીઓનો સમાવેશ ક્લાસ મેમલિયામાં થાય છે, ક્લાસ સસ્તનમાં થાય છે. ઓકે, તો એમ્ફીબિયામાં ફર્ધર આપણે જોઈએ કે એનું સબ ક્લાસમાં કેવી રીતે ડિવિઝન થાય છે. તો એમ્ફીબિયા છે એનું 2 સબ ક્લાસ છે, એક છે સ્ટેગોસિફેલિયા અને એક છે લિસેમ્ફીબિયા. ઓકે, કે જે આ સ્ટેગોસિફેલિયા છે એ એક્સટિંક્ટ છે, એટલે કે એ લુપ્ત થઈ ગયેલા પ્રાણીઓ જોવા મળે છે. જ્યારે લિસેમ્ફીબિયા છે એ અત્યારે હાલનો જીવંત એનો સબ ક્લાસ છે, કે જેમાં બધા જ ફ્રોગ, દેડકાઓ છે, સાયરેન છે એનો સમાવેશ થાય છે. ટોડ છે, ઇક્થિયોફિસ છે, સાલામાન્ડર છે, બધા એનો સમાવેશ શેમાં થાય છે? લિસેમ્ફીબિયામાં. ઓકે, હવે રેપ્ટાઇલ્સમાં જોઈએ તો રેપ્ટાઇલ્સમાં એના 4 સબ ક્લાસ પડે છે. એક છે એનાપ્સીડા, પેરાપ્સીડા, સાયનેપ્સીડા અને ડાયાપ્સીડા. એનાપ્સીડા, પેરાપ્સીડા, સાયનેપ્સીડા અને ડાયાપ્સીડા. ઓકે, તો એનાપ્સીડા છે આ બધાનું ડિવિઝન અથવા જે સબ ક્લાસનું વર્ગીકરણ છે એના જે સ્કલ હોય છે એની અંદર ટેમ્પોરલ ફોસાની હાજરી અને ગેરહાજરી અને કેટલા જોવા મળે છે અને ક્યાં જોવા મળે છે એને આધારે એના 4 સબ ક્લાસ પડ્યા છે. તો એનાપ્સીડા છે એમાં બધા જ કાચબા અને ટોર્ટોઇસનો સમાવેશ થાય છે. ઓકે, પેરાપ્સીડા અને સાયનેપ્સીડા બંને લુપ્ત પ્રજાતિઓ જોવા મળે છે. જ્યારે ડાયાપ્સીડામાં લિઝાર્ડ એટલે કે ગરોળી છે, સાપ છે, મગર છે, એ બધાનો સમાવેશ કયા સબ ક્લાસમાં થાય છે? ડાયાપ્સીડામાં. ઓકે, હવે જોઈએ આપણે એવ્સ એટલે કે બર્ડ્સ. એના પણ 2 સબ ક્લાસ છે, એક છે આર્કિયોર્નિથિસ અને બીજો છે નિયોર્નિથિસ. જે આર્કિયોર્નિથિસ છે એનું એક જ ઓર્ડર છે આર્કિયોર્નિથિસ ફોર્મ્સ. એમાં આર્કિયોપ્ટેરિક્સ નામનું જે
ફોસાઇલ હતું એટલે કે અશ્મિ હતું એનો સમાવેશ થાય છે, એટલે કે એ કનેક્ટિવ લિંક્સ હતી રેપ્ટાઇલ્સ અને બર્ડ્સની. ઓકે, તો એમાં આર્કિયોપ્ટેરિક્સનો સમાવેશ થાય છે. જ્યારે નિયોર્નિથિસ છે એમાં બધા જ પ્રકારના બીજા બર્ડ્સનો સમાવેશ થાય છે. કિંગફિશર છે, આઉલ છે, માઇના છે, હૂપ છે, કબૂતર છે, બધા જનો સમાવેશ શેમાં થાય છે? નિયોર્નિથિસમાં. ઓકે, પછી મેમલ છે એના પણ બે સબ ક્લાસ છે. એક છે પ્રોટોથેરિયા અને બીજો છે થેરિયા. કે પ્રોટોથેરિયાનો એક જ ઓર્ડર છે મોનોટ્રિમેટા, અને એમાં એનું જે એક્ઝામ્પલ છે એ કયું છે? બતક ચાંચ એટલે કે પ્લેટિપસ. કે એ કયું છે? ઈંડા આપનાર સસ્તન છે. મોટા ભાગે આપણે જોઈએ કે બધા સસ્તન વર્ગના પ્રાણીઓ હોય છે શું કરે છે? એ બચ્ચાને જન્મ આપે છે. જ્યારે પ્રોટોથેરિયાનો જે એક ઓર્ડર છે મોનોટ્રિમેટા, એનું એક એનિમલ છે પ્લેટિપસ એટલે કે બતક ચાંચ. કે એ બચ્ચાને જન્મ નથી આપતું પણ એ ઈંડા મૂકનાર સસ્તન છે. ઓકે, અને એ પણ સ્તન ગ્રંથિ ધરાવે છે. કે એના ઈંડા હોય છે એમાંથી બચ્ચા હોય છે કેવા અવિકસિત અવસ્થામાં એનો જન્મ થતો જોવા મળે છે. પછી એ મેમરી ગ્લેન્ડ દ્વારા દૂધનો જ્યારે સ્ત્રાવ થાય ત્યારે એનાથી ન્યુટ્રિશન મેળવી, નરિશમેન્ટ મેળવી પછી એ મેચ્યોર થતા જોવા મળે છે, વિકસિત થતા જોવા મળે છે, એટલે કે મોટા થતા જોવા મળે છે. ઓકે, પછી જે ક્લાસ થેરિયા છે એના બે સબ ઓર્ડર છે, મેટાથેરિયા અને યુથેરિયા. કે એ મેટાથેરિયા છે એમાં માર્સુપિલિયા એક ઓર્ડર છે, એ ઓર્ડર છે કે જેમાં કાંગારૂનો સમાવેશ થાય છે. એટલે કે એના એબડોમિનલ પેટનો જે ભાગ હોય છે એમાં એક માર્સુપિયલ પાઉચ આવેલું હોય છે, એક ગર્ભકોથળી આવેલી હોય છે, કે જેમાં એનું બચ્ચું સચવાયેલું હોય છે. એનું પૂર્ણ વિકસિત એનો જન્મ થતો નથી જોવા મળતો, પણ બાળક હોય છે બચ્ચું હોય છે કેવું હોય છે? અવિકસિત અવસ્થામાં જોવા મળે છે. પછી એ બ્રૂડ પાઉચ હોય છે, એટલે કે માર્સુપિયલ પાઉચ કયો કે એબડોમિનલ પાઉચ કયો, એ પાઉચમાં મેમરી ગ્લેન્ડ આવેલી હોય છે, એટલે કે સ્તન ગ્રંથિ આવેલી હોય છે. સ્તન ગ્રંથિ દ્વારા એ બાળક એનિમલ છે એ દૂધ પીવે છે, પછી એ વિકસિત થાય છે, મોટું થાય છે. ઓકે, એટલે અને જે યુથેરિયા છે એમાં બધા જ કાર્નિવોરા એનિમલ છે, ઇન્સેક્ટિવોરા એનિમલ છે, અને બધા જ પ્રકારના બીજા સસ્તન વર્ગના જેટલા પ્રાણી છે, બેટ છે, રેબિટ છે, સસલું, પછી બધા જ કાર્નિવોરા એનિમલ્સ એટલે કેટ ફેમિલીના છે, ટાઈગર છે, લાયન છે, બધા જ લેપર્ડ છે, બધાનો સમાવેશ કાર્નિવોરા. એમાં પણ અલગ અલગ કેટલા બધા ઓર્ડર, 18 જેટલા ઓર્ડર પડે છે. આપણે પણ ક્લાસિફિકેશન છે એ સબ ક્લાસ સુધીનું જ જોવાનું હતું. કોર્ડેટા છે ફાઇલમ, એનું ક્લાસિફિકેશન સબ ક્લાસ સુધી. ક્યાં પણ આ ટેટ્રાપોડા જે સુપર ક્લાસ છે એનો ક્લાસ 4 છે, એમ્ફીબિયા, રેપ્ટાઇલ્સ, એવ્સ અને મેમલ્સનું. ઓકે, તો આ હતું આપણું ક્લાસિફિકેશન ઓફ કોર્ડેટા, કે જે આપણે ડિટેલમાં જોયું. ઓકે, તો અહીં આપણે ફર્સ્ટ યુનિટ સમાપ્ત થાય છે. થેન્ક યુ.